Today's story, I'm going to listen to me. I want you to listen to me, all eyes on me. All right. I am going to tell you a story today of this banker. What does a banker do? What job does he do? Kenneth? He works in the bank. So, what kind of work does he do in the bank? Kevin? He manages the bank with what? With money. Did you put some offering in that offering basket? Right? Those are all money, right? What do you do with money when you get? Kevin, I'm going to give you a $10 today. And what do you think you're going to do with the $10? Spend it on something that you want. Let me tell you, for the kids that did not come to Sabbath school, what we do is, Kenneth, let me ask you, what do you do when you bring your Bible and Sabbath school to church? What do you get? You get 25 cents. Each time I see kids bring their Bible and their Sabbath school lesson, they get 25 cents. Okay, Divya, when you answer questions from Sabbath school, what do you get? 25 cents. Very good. And then, what about memory verse, Kenneth? 10 cents. So each time you do something, that you get money, right? How many of you don't like money and you throw it down and walk away? Anyone? Priscilla, do you like money? You want to buy, right? Okay, this banker was all about money. He wanted money because he handles money, but he was very smart. He was so smart that he would not spend money lavishly. You know what he did? He had a $20, okay? Assume that this is a $20 bill, okay? He said, "Here, my little son, I am going to give you a $20 bill, and I want you to keep it safe and save it and do what you want to do. In about 30 days, how many days? 30 days, or maybe next week. Let's put it next week," he says. "I'm going to check with what you did with that $20. This boy takes that $20, put it inside his pocket, put it in his pocket, and he goes to Sabbath school. There the teacher is telling a story. You know what story she said? She said, every dime, every nickel, every dollar, you put it in that offering bag, God doubles it. Wow! What did I just say? Every dollar, every dime, every nickel you put in the offering bag, I will double it, says the Lord. Oh my goodness, do you know what this boy did? You will be very surprised. He did not hesitate. He did not want to think about money, but he said, that sounds like an idea. He dug his hand in the pocket, took that $20, put it in the offering bag, and he went home. Daddy asked him the next week, "Hey, what did you do with the $20? And he said, "Well, my teacher said to put it in the offering bag and I will get double the amount." Do you think the father was happy? He wasn't. Because he's a what? A banker. And he wants to hoard money and keep money. So then he said, "You're such a foolish boy. I want to teach you how to save money, and here you spent it on something that is of no use." And then after a while, something told the dad. He dug his pocket, he put his hand in his pocket and took out, and he found $40. And he said, "Let me be wise this time." And he said, "Here, my little boy, I'm going to give you $40. The boy was so happy. He went and he grabbed it, and he sat and he laughed. Why do you think he laughed? Tell me, Kenneth. That's right, you're
absolutely right. God doubled it. God actually used his own dad and gave him the doubling of money. Let me tell you, boys and girls, anytime you give or do anything to God, it is never returned empty handed. God always doubles things. He's not in need of anything, but he watches what each one of you do for him. So let that be a reminder that whatever you do, whether you put a 25 cents or a 30 cents or a dollar, God always doubles. And you can test the Lord, and I'm telling you, many times Auntie has been a witness that God has indeed doubled and tripled what I have done. You may go back to your seats. ஆகஸ்ட் 22, 23, 24 அந்த நாட்களில் வந்து கேம்ப் இருக்கும். தயவுசெய்து மனசில் வச்சுக்காங்க. ஆகஸ்ட் 3rd வீக், சரியாக ஆகஸ்ட் 3rd வீக் 3 நாட்கள் அந்த கேம்ப், எப்போதும் போகிற அந்த கேம்ப் அதே டேட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ அதை மனசில் வச்சுக்காங்க. இந்த தடவை நம்ம இடத்துல கேம்ப் ஸ்பீக்கர் வந்து நியூயார்க்லேருந்து பாஸ்டர் சாம் வராரு. கண்டிப்பாக எல்லாரும் வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் முன்னாடி அறிவித்தது போல இன்னும் 2 அல்லது 3 மாதங்களில் வந்து இந்த சபை வந்து கான்ஃபரன்ஸோடு சேரப்போகுது. தமிழ் சவுந்தர அட்வென்டிஸ்ட் சர்ச்சாக மாறப்போகுது. அதுக்காகவும் நீங்கள் வந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். 2 அதாவது 3 மாதம் இருக்குது. 3 மாதத்தில் வந்து 2 மாதத்தில் சேரலாம், இல்லைன்னா 1 மாதத்தில் சேரலாம். அவங்களுடைய ப்ராசஸிங் டைம் நமக்கு எப்படின்னு தெரியல. ஸோ அதனால் இந்த 3 மாதத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக நம்ம இந்த சபையானது கான்ஃபரன்ஸ் கூட சேரப்போகுது. இந்த வாரம் ஒரு முக்கியமான ஒரு வாரம். நான் முன்னாடி சொன்னது போல் யங் பாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, இன்றைக்கி யங் ப்ரீச்சர்ஸ் 2 பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்களோட சேர்ந்து நானும் கடைசியாக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன். கெட்டகுமாரனை பற்றி. கெட்டகுமாரில் வந்து எத்தனை கேரக்டர் வருது, எத்தனை பேர் வராங்க? 1, 2, 3. கெட்டகுமாரன், அவங்க அண்ணன், அவங்க அப்பா. இந்த 3 கேரக்டரில் வந்து 3 பேர் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறோம். ஏன்னா முதலாவதாக கெட்டகுமாரனை பற்றி ரமேஷ் பேசுவாப்பில். கெட்டகுமாரனுடைய ஓல்டர் பிரதர், மூத்த குமாரனை பற்றி கிஃப்ட் பேசுவாப்பில். அவருடைய 2 பேருடைய தகப்பனாரை பற்றி கடைசியில் நான் பேச போகிறேன். தயவுசெய்து ஒருவேளை கெட்டகுமாரோட அண்ணன் வந்து அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன். அவர் வந்து ஒரு மாதிரி சொல்லலாம், இவர் ஒரு மாதிரி சொல்லலாம், நான் ஒரு மாதிரி சொல்லலாம். ஆகவே இது வந்து வேதாகத்தின் அடிப்படையில் வந்து இருக்கிற காரியம் தான். ஆகவே இப்பொழுது ரமேஷ் அவர் வந்து முன்னாடி வந்து கர்த்தருக்கு சோஸ்திரம். எனக்காக ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். என்ன இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணதில்லை. என்னமோ தெரியல, என் பேர் ரமேஷ் குமார்னால இவன் குமாராக இருக்கிறதுனால என் பேரை கெட்ட குமாரான்னு போட்டா நல்லா இருக்கும்னு என்ன போட்டாங்க போக. இந்த கெட்ட குமாரன் ஸ்டோரி வந்து கடவுள் வந்து இந்த 2 என் தமிழ், இந்த பாஸ்டர் தமிழ் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க. நடுவில் இங்கிலீஷ் வரும். அப்படி ஏதாச்சும் தப்பு இருந்தால்
ஏதோ திருத்திக்கிட்டு வெளியில் போன பிறகு திருத்திருங்க, நேரம் வந்து என்கிட்டே சொல்லி திருத்திருந்தா பரவாயில்ல. இந்த இந்த கெட்டகுமாரன் கதையில் வந்து கர்த்தரே இயேசு வந்து கதை சொல்லும்போதே 2 மகன்கள் இருந்தாங்க. அப்போது நான் வந்து கெட்டகுமாரன் பற்றி பேசும்போது ஒரு மகங்கிற ஸ்தானம் அவனுக்கு கிடைச்சி, அவன் வேலைக்காரனாக தான் நினச்சி வந்தான். பட் அப்பாவுடைய அந்த 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 ஆழமான பாசத்தினால அவன் வந்து தன் மகனாகவே ஏற்றுக்கிட்டான். நம்ம வந்து கடவுள் பிள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? உங்களுடன் தேவனுடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொடுத்த ஸ்லாக்கியத்துக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட, நான் தேர்ந்தெடுத்த எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு வந்து கெட்டகுமாரனோட அண்ணனை பற்றி பேசணுன்றது. அதை வந்து நான் எப்படி டைட்டில் இப்போல்லாம் யோசிக்கிறப்ப லெசன்ஸ் ஃப்ரம் தி அதர் லாஸ்ட் சன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா கெட்டகுமாரன் வந்து முதல்ல தொலைந்து போனவன், அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அந்த அண்ணனோட கேரக்டரை பற்றி தெரிஞ்சவங்க தான் த லெசன்ஸ் ஃப்ரம் தி அதர் லாஸ்ட் சன் அப்படின்னு. இந்த அண்ணனை பற்றி வர்ற எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே பார்த்தோம்னா லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 25லேருந்து 30 வரைக்கும் இருக்கும். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம் முதல் 30ஆம் வசனம் வரை. எடுத்தவர்கள் யாராவது வேகமாக வாசிக்க முடிஞ்சால் வாசிங்க. லூக்கா 15 25லேருந்து 30 வரைக்கும். அது போதும். இந்த இடத்துல தான் பார்த்தா அவங்க அந்த கெட்டகுமாரன் அண்ணனை பற்றி நமக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது. நான் படிச்சுட்டு வர்றப்ப அவங்களோட கேரக்டரை பற்றி அனலைஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த மூத்த அண்ணன் அந்த அண்ணனையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை, நம்ம சாதாரண கிறிஸ்தவர்கள், அத்வைத மக்களாக இருக்கலாம், சாதாரண கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம், ரெகுலராக கோயிலுக்கு போயிட்டு நம்ம எல்லா கற்பனைகளையும் கடைபிடிக்கலாம்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க மக்களுக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையும் நல்லா ஒத்து போகிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அதனால தான் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக அவர் 2 பேர் கம்பேரிசன், அந்த அண்ணன் வந்து அவங்க ஸ்டேஜில் என்ன செஞ்சால் நம்ம அந்த ஸ்டேஜில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோன்றதுக்குரிய கம்பேரிசனை பற்றி கொஞ்சம் அப்படியே பார்ப்போம். நம்ம சர்ச்சில் வந்து எப்போவுமே ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ்னு இருக்குது. நமக்கு பார்த்தோன்னா லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்தில் கடவுள் சொல்கிறப்ப, நீதிமான்களை அல்ல பாவிகளையே மனம் திரும்புகிறதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். நம்ம சர்ச்சில் உள்ள ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் அது என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்மெல்லாம் கோயிலுக்கு வர்றோம், நம்மெல்லாம் டைப் கொடுக்குறோம், ஆஃபரிங் கொடுக்குறோம். அதனால் மற்றவங்க தப்பு செய்கிறவங்களுக்கும் நமக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஒரு உதாரணத்துக்காக எடுத்தோம்னா, ஒரு ட்ரக் டீல் பண்ணுற ஒரு ஆள் இருக்காரு அப்படின்னா, அவரெல்லாம் ஒரு வேறு கேட்டகரி, மோசத்துலேயே ரொம்ப மோசமான கேட்டகரியில் இருப்பாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் நம்ம சொல்லிக்குவோம். அதே மாதிரி நம்ம சொல்கிறப்ப என்ன சொல்லுவோம், அவங்கெல்லாம் பரலோகத்துக்கு போக மாட்டோம், அவங்கெல்லாம் பரலோகம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை அவங்கள கண்டெம் பண்ணுற மாதிரி பேசிடுவோம். அதே மாதிரி ஒரு பேங்க்கில் கொள்ளையடிக்கிற ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை பற்றி நம்ம பேசுகிறப்ப அவரை வந்து கொள்ளையடிக்கிறாரு, இவர் வந்து பரலோகத்துக்கு போக மாட்டார் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருப்போம். அதே நேரத்தில் நம்ம கோயிலில் உள்ள நம்ம மக்கள் நம்ம எப்படி பேசுவோம்னா, யாருக்கு காசு போச்சு, இவங்களுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் போச்சா, ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இவங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் போச்சா, இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிச்சு நம்ம காசிப்பிங் அந்த இதில் நம்ம இன்வால்வ் ஆயிடுவோம். அதே மாதிரி நம்ம சபைகளில் ஒரு சின்ன
டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐடியாலஜி என்ன இருக்குன்னா, ஒரு பாவிகள் யாராவது ஒரு ஆள் தப்பு பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு நம்ம மனம் திரும்பி வந்தாங்கன்னா ஏற்றுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும். அவங்க ஐயோ இப்படி செஞ்சுட்டு வந்தாங்களே, இவங்க வந்து கோயிலில் உட்காந்துருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி நமக்குள்ள நிறைய தடவை நம்ம பேசுறது நம்மளே கேட்டுப்போம் எல்லாம். அந்த நேரத்தில் கடவுள் நமக்கு என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, எவ்ரி ஒன் டிசர்வ்ஸ் அ சான்ஸ். எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு வாய்ப்புன்றது கடவுள் தர்றாரு. நீ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு தவறு செஞ்சிருந்தாலும் கடவுள் நமக்குன்றது வந்து இவ்வளோ தூரம் செஞ்சுட்டான், இனாஃப் இஸ் இனாஃப், ஐம் டன் வித் ஹிம் அப்படின்னு கடவுள் சொல்லிட்டு நம்மளை ஒதுக்காம நமக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுத்து நம்ம மாறுறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கடவுள் ஏற்படுத்தி தர்றாரு. அதுதான் நம்ம பசங்கள் ஏசாயால பார்க்குறப்ப, எங்களுடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தை. நீதிமான்கள் நம்ம சொல்லியிருந்தாலும் நம்ம நீதிகள் எல்லாமே அழுக்கான கந்தையான்னு வேதம் சொல்லுது. கொஞ்சம் போய் லூக்கா 15ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம் நம்ம டீப்பாக வாசி பார்த்தோம்னா இங்கிலீஷில் கிளியராக போட்டிருக்காங்க. தமிழில் வந்து ஊழியம் செய்யுது அப்படின்னு வரும். அண்ணன் வந்து தகப்பன் கிட்ட பேசுகிறப்ப நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் ஊழியம் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டாரு. அதே இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் அ ஸ்லேவ் டு யூ அப்படின்ற மாதிரி இங்கிலீஷில் ஒரு சில டிரான்ஸ்லேஷன் இருந்துச்சு. அதை பார்த்தப்ப கொஞ்சம் அதை பற்றி திங்க் பண்ணலாமே யோசிக்கிறப்ப, வீட்டில் அந்த பையன் அவங்க அப்பாவுக்கு செஞ்சது, அவங்க குடும்பத்துக்கு செஞ்சது, அவங்களுக்கு கீழே உள்ள வேலையாட்கள் செஞ்ச எல்லா நலனுமே அவர் வந்து விரும்பி மனதார செஞ்ச உதவி மாதிரி இல்லாமல், நீங்கள் இதுக்காக தான் செஞ்சேன், பின்னாடி எனக்கு சொத்து கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் செஞ்சேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த இடத்துல அவர் கோட் பண்ணிடுவார். நம்மளும் பல நேரத்தில் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு தாளந்து இருக்கும், கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துறதுக்காக அந்த தாளந்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு நினைக்காம, நான் மேலே போகிறேன், என்னை பற்றி 4 பேர் யாராவது பேசுவாங்களா அப்படின்னு நினச்சி ஒரு சில நேரம் நம்ம தாளந்தை பயன்படுத்துறதையும் நம்ம வாழ்க்கையிலே வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது உண்டு. அதே மாதிரி இந்த வசனம் படிச்சுட்டு வர்றப்ப அந்த மூத்த அண்ணனுக்கு வந்து அது தம்பி வர்றான், மனம் திரும்பி வர்ற தம்பிக்கு வந்து அவன் உடல்நலம் எப்படி இருக்கு, அவனுக்கு ஏதாவது சிக்கா இருக்கா, டிசீஸ் வந்துருச்சா, அவனுக்கு என்ன கஷ்டப்படுறான், பண கஷ்டம் மட்டும்தானா, உடல் கஷ்டம் என்னன்னு பார்க்காம அவனை பற்றி கண்டுக்காத மாதிரியே பேசுவார் இவர். ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து யுவர் சன் அப்படின்னு அவன் அப்பாடி சொல்லுவார். அப்படின்னா என் தம்பின்னு சொல்கிறத விட்டுட்டு யுவர் சன்ன்ற அளவுக்கு அவங்களோட அந்த உறவு முறிஞ்சு போன மாதிரி நம்ம அந்த இடத்துல பார்க்குறோம். அந்த இடத்துல வந்து உண்மையான அன்பு வந்து அவங்க அண்ணன்கிட்ட இல்லாமல் போகுது. இதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்டோரி வந்து இன்னொரு பார்க்கணும்னா யோனாவுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும். இதே மாதிரி யோனா 4, 10, 11 பார்த்தோம்னா நீங்கள் படிக்க நம்ம நேரம் கிடையாது, அதனால கொஞ்சம் இதாக போயிருக்கும். 4ஆம் அதிகாரம் யோனா 4ஆம் அதிகாரம் 10, 11 பார்த்தோம்னா கடவுள் சொல்லுவார், அந்த செடி வாடி போனதுக்கே ஒரே நாள் வாடி போனதுக்கே நீ இப்படி சொல்றியே, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்கே இருக்காங்க, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் நம்ம பாவம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்களே, அவங்கள எப்படி நான் விட முடியும், என் சாயலில் படைத்த மக்கள் அவங்க, நீ ஒரு செடிக்காக நீ இவ்வளோ தூரம் பார்க்குறப்ப அவ்வளோ மக்களுக்காக நான் எவ்வளோ தூரம் நான் பரிந்து பேசி நான் அவங்க பாதுகாக்கணும்னு நான் நினைப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி கடவுள் சொல்லுவார். அதே மாதிரி தான் நமக்கும், நம்ம வந்து பாவம் செய்கிறவங்க திரும்பி வர்றாங்கன்னு அவங்கள நம்ம மதித்து அவங்கள கேர் பண்ணி அவங்கள கடவுளுக்குள்ள இன்னும் கொண்டு வரதுக்கு நம்ம செய்யலைன்னா நம்ம இவாஞ்சலிசம் பண்ணுறதுக்குரிய மீனிங்கே இல்லாமல் போயிடும். யோனாவோட கதையில் இதே தான் நடந்துச்சு. ஜோனாவோட ப்ரீச்சிங் வந்து இவாஞ்சலிசம் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இந்த ஹோல் பைபிள் ஹிஸ்ட்ரின்னு வரலாம். ஊரையே மாத்திர அளவு அவர் பேசிட்டு வந்துட்டு அது அவருக்குரிய அந்த அன்பு அந்த இடத்துல இல்லாமல் போகிறதுனால அவர் செஞ்ச இவாஞ்சலிசத்தோட லெவல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரி நம்ம அந்த இடத்துல பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த அண்ணன், ஒருவேளை இந்த அண்ணன் அவங்க அப்பா இடத்துல இந்த அண்ணன் இருந்தான்னா அவங்க தம்பியை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பானா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அவனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வர்றப்ப ஏற்றுக்கொண்டு இருக்க மாட்டான் அப்படின்றது தான். கடவுள் வந்து யார் பாவம் செஞ்சு நம்மக்கிட்ட கடவுள்கிட்ட போனாலும் ஏற்றுக்கிறாரு, எவ்வளோ பாவம் செஞ்சாலும் ஏற்றுக்கிறாரு. சின்ன பாவம், பெரிய பாவம், திரும்ப திரும்ப செய்கிற பாவம், எல்லா பாவம் எவ்வளோ பெரிய பாவியாக தான் கடவுள் நம்மகிட்ட ஏற்றுக்கிறாரு. நம்ம கடவுள் மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப கடவுளோட இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு நம்மளோட உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு மன்னிச்சு எல்லாரையும் ஏற்றுக்கணுன்றது வந்து இந்த இதில் நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி ஒரே ஒரு சின்ன உண்மையான கதையை சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஒரு பணக்கார மனிதன் ஒருத்தர் இருந்தார். அவரோட ஒய்ஃப் இறந்து போயிட்டாங்க. அப்புறம் இவர் கொஞ்சம் டைம் பாஸுக்காக என்ன பண்ணுறாரு, ஆர்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. படம், வரைபடம், ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய வாங்குறாரு. அவர் ஒரே ஒரு சின்ன பையன், அவன் பையன் வந்து வியட்நாமுக்கு போய் வியட்நாம் வாரில் இறந்துடுறான்.
வீட்டில் ரொம்ப சோகமாக இருக்காரு. ஒரு நாள் கதவை தட்டுறாங்க. கதவை திறந்தவுடனே ஒரு வயசான ஆளில் ஒரு ஒரு ஏழையான ஒரு ஆள் வந்து தோற்றம் அப்படி தெரியுது, ஏழை மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு. அவர் கதவை தட்டி, நானும் உங்கள் பையனும் வியட்நாமில் ஒன்றா வேலை பார்த்துருக்கோம், அவரை பற்றி நான் ஒரு படம் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன், என்னோட ஸ்கில்ஸ் அவ்வளோ தூரம் கிடையாது, எனக்கு வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் வரைய தெரியும், இது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி செய்கிறாங்க. உடனே அவர் சொல்கிறாரு, உடனே வாங்கிக்கிறாரு. அது காசு கொடுக்கலான்னு பார்க்குறாரு. அந்த ஏழை மனிதர் காசு வாங்க மாட்டேன்றாங்க. உடனே அந்த இடத்துல அது முடிஞ்சிருது. அப்புறம் இவங்க அப்பா கொஞ்ச நாளையில் இறந்து போயிடுறாங்க. இவர் வீட்டில் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த ஆர்ட்லாம் விற்றா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் போகும். அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த இதெல்லாம் ஏழை விடலான்னு சொல்லி லாயர் வந்து ஏழை விட செட் பண்ணுறாங்க. 100கணக்கான பேர் வந்திருக்காங்க ஏலத்தில் எடுக்கிறதுக்கு. அப்போ வந்து அவங்க அப்பாவோட விஷயம் என்னென்னா, இந்த படம், இந்த மோசமான அவ்வளோக்கா நல்லா வரையப்படாத அவரோட மகனுடைய படத்துல இருந்தால் இது ஆக்ஷன் ஆரம்பிக்கணும், ஏலத்தை ஆரம்பிக்கணும்னு அவர் எழுதியிருந்ததுனால அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. மற்ற மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம், நல்ல படங்கள் காஸ்ட்லியான படம் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம், இந்த படத்தை இப்போ வாங்க வேணான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சும்மா இருக்காங்க. $100 வந்து ஆக்ஷன் ஆரம்பிக்குது அந்த பையனோட போர்ட்ரேட்டுக்காக. இவர் ஏழை மனிதரும் அந்த ஆக்ஷனுக்கு போய் பார்ப்போம்னு போயிருக்காரு. ஆனால் அவர் பாக்கெட்டில் $20 மட்டும்தான் இருக்குது. $100 திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்க்குறாங்க, யாரும் கேட்குற மாதிரி இல்லைன்னு இவருக்கு கையை உயர்த்தி அந்த $20 தான் இருக்குது, நான் வேணா வாங்கிக்கிறேன்னு இவரோட படத்துக்கே கையை உயர்த்தி சொல்கிறாரு. உடனே ஒரு தடவை 2 தடவை சொல்லிட்டு அவங்க விற்கப்படுது $20 அந்த படத்தை. விற்ற உடனே மற்றவங்கெல்லாம் ரெடி ஆகிறாங்க, நம்ம படம் கொண்டு வர போகிறாங்க ஆக்ஷன் சொல்லி எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் லாயர் ஃப்ரெண்டில் வந்து சொல்கிறார், ஆக்ஷன் முடிஞ்சு போச்சு, நீங்கள் எல்லாம் போகிறவங்கலாம் போகலாம் அப்படின்றாரு. ஏன் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்ட உடனே அவர் ஒரு உயிரில் அவங்க அப்பா எழுதி வச்சிருக்காரு, அதை நான் படித்து காட்டுறாரு. Whoever chooses my son gets it all அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. என் மகன் கம்ப்ளீட்டாக இல்லாத என்னுடைய மகனுடைய படத்தை யார் விரும்பி வாங்குறாங்களோ மற்றது எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அப்பா அதை எழுதி வச்சிருக்காரு. நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் அதுதான். அந்த கெட்டகுமாரோட அண்ணனை போல பொறாமையிலையும் ஆசை மேலேயும் ஆசை வச்சு மற்றதை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறத விட whoever chooses the son, இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அவர் பாதையில் நம்ம நடந்து நம்ம இருக்கணுன்றது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய லட்சியமாக இருக்கணும். அதே மாதிரி கடவுள் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, நான் உனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கேன்னு இந்த பேரபிளையும் சொல்லப்படுது, நமக்கு தனியாகவும் சொல்லப்படுது. அந்த பந்திக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு நமக்கு தேவையான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம வளர்த்து, நம்ம ஏதாவது தவறு செஞ்சுருந்தோம்னா கர்த்தர் இடத்துல மன்னிப்பு கேட்டு அதன்படி நம்ம உள்ளத்துலேயும் மனதளவுலையும் வெளி தோட்டத்துலேயும் மாறி கடவுள்கிட்ட போய் நம்ம இருக்கிறப்ப நமக்கு பரலோக ராஜ்யம் நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்பதை நாம் நினைத்து வேண்டிக் கொள்வோம். ஆமென். கடைசி பாட்டுக்கு வந்து நிற்கணும். நான் பேச போகிறது வந்து தகப்பனார். இந்த 15வது லூக்கா 15வது அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது முதலாவது என்ன சொல்லுது, ஆடு காணாமல் போயிட்டு இவர் 99 ஆடுகளை விட்டுட்டு அந்த ஒரு ஆடுக்காக போயிட்டு கூட்டு வந்து திருப்பி எல்லாரோட சேர்ந்து சந்தோஷப்படுறாரு. அதுக்கு அடுத்த அது வந்து ஒரே ஒரு காரியத்தோட முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து காசு காணாம போகுது. ஒரு காசு காணாம போயிருது. திருப்பி அது கிடைச்ச உடனே எல்லாரும் பக்கத்து வீடு எல்லாரும் கூப்பிட்டு சந்தோஷப்பட்டு காசு கிடைச்சிச்சு. ஆனா இந்த 3வது ஓமையை சொல்லும் போது கடவுள் வந்து கெட்டகுமார்னு சொல்லி கெட்டகுமார் மனம் மாறி திருப்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு இல்லாம கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கேரக்டர் உள்ள வருது. இதை எப்படி சொல்ற என்னது இது எப்படி சொல்றது? அந்த 2 காரியம் வந்து முதல் 2 ஓமையை வந்து ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி சந்தோஷத்தோட முடிச்சிடுறாங்க. இந்த 3வது ஓமை வந்து இந்த கெட்டகுமாரன் கதை வந்து கூட சகோதரியும் சேர்த்துக்கிறாரு. இதை கெட்டகுமாரனை பத்தி பேசி முடிச்சிடலாம். பட் இந்த மூத்த சகோதரனை பற்றி எப்படி பேசுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாரமா இதை புரட்டி படித்தேன் பாருங்க. இந்த கெட்டகுமாரனுடைய கதை வந்து உண்மையிலே இது வந்து கடவுள் சொன்ன ஒரு ஓமை. அதுக்குள்ள எவ்வளவு காரியங்கள் இருந்துட்டு அதை படிக்க எனக்கு வந்து அழகையா வந்துச்சு.
அதை படிச்சு அதை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்காலரும் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. இந்த கெட்டகுமாரனுடைய கதையோடைய உள்ள அதாவது நம்ம வந்து படிக்கிறது வந்து ஜென்ரல் அப்படி படிச்சுட்டு போனோம். போனால் காசில் செலவு பண்ணால் திருப்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டானு. இந்த நான் பேச போகிறது வந்து தகப்பனாரை பற்றி. இந்த தகப்பனாருடைய அந்த காரியங்கள், இந்த மகனுக்கும் தகப்பனாருக்கும் உள்ள ஒரு ஒரு இணைப்பு வந்து பயங்கரமாக நான் அப்படியே அழுதுட்டேன். டெய்லி இதை பார்க்கும்போது ஐயோ இங்கேயும் இப்படி அழுறேன்னு நான் பேசும்போது எப்படி நான் எப்படி இதை வந்து சொல்லுவேன் அப்படின்றது. கெட்டகுமாரன் மகன் மனம் திரும்பி வீட்டுக்கு வரான். இந்த தகப்பனார் பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு. என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு? என்னைக்காவது ஒரு நாள் என் மகன் திரும்பி வருவான். வந்துட்டு கெட்டகுமாரன் என்ன நினச்சிட்டு வரான்? எங்க அப்பா கிட்ட போயிட்டு நான் ஒரு வேலைக்காரனாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் சொல்லிட்டு வாரான். தகப்பனாரு பார்த்த உடனே அந்த 20வது வசனத்தை யாராவது வாசிங்க. 20வது லூக்கா 20வது வசனம் 15-20. எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான். அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை முத்திட்டான். இங்க பாருங்க, இதுல 4 காரியம் அடங்கியிருக்கு. 4 காரியம். இந்த 4 காரியமும் அதை முடிக்கவே முடியாது. அவ்வளவு காரியங்கள் உள்ள அடங்கி இருக்குது. என்ன அப்படி பேசுங்க? அந்த 4 தாப்பம் பண்ண காரியம். அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு 1 மனதுருகி 2 ஓடி 3 அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு 4 அவனை முத்தம் செய்தான். ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன். ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன். இந்த மகன் திரும்பி வரும்போது எதுக்கு தகப்பனார் வந்து இவ்வளவு காரியங்கள் அவசரப்பட்டு எதுக்கு செய்யணும்? ஒரு கேள்வி. எதுக்கு ஓடினாரு? ஒரு சின்ன கேள்வி. இவர் எதுக்கு ஓடணும்? இவர் எதுக்கு ஓடி இருக்க அவசியம் என்ன இவருக்கு? சொல்லுங்க. கரெக்ட். அது கரெக்ட். என்ன அவர்தான் காத்துட்டு இருக்கிறாரு, டெய்லி பாக்குறாரு. அவன் தூரத்துல இருந்து வரும்போதே அவர் பார்த்துட்டாரு. இவருடைய எண்ணம் என்னன்னா, அதாவது 14வது வசனத்துல வந்து ஒருத்தர் கோபுரத்தை கட்டி திராணி இல்லாம பாதையில நிப்பாட்டிட்டான்னா என்ன சொல்றாங்க? எல்லாரும் பார்த்து ஏளனமா சிரிப்பாங்க. பணத்தை எல்லாம் கொண்டு போய் செலவழிச்சு நாசம் பண்ணி குடும்பத்துக்கு ஒரு கெட்ட பேரை கொண்டு வந்த ஒரு குமாரனை தூரத்துல இருந்து வரும்பொழுது இவர் என்ன பண்றாரு? ஓடி போயிட்டு எதுக்கு ஓடுறாரு? மற்ற அந்த ஊர்ல உள்ளவங்க மற்ற சமூகத்தில் வந்து இவனை வந்து ஏளனமா பேசி இவனை கெடுத்து பேசி இவனை துன்பப்படுத்திடக்கூடாது. இவன் வரும்போதே இவனை வந்து அப்படியே அவன் எவ்வளவு நொந்து அவன் வீட்டுக்கு வரான். அவன் வந்து ஒருத்தன் மனம் மாறி வரும்போது எப்படி வரான்? ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்படியே தகப்பனார மட்டுமே சிந்திச்சுட்டு வரான். வர்றவனை பாதியில கெட்டுன அந்த வீட்டுக்காரனை பார்த்து ஏளனமா பேசுவாங்க. அப்போ இந்த கெட்டகுமாரன் எவ்வளவு காரியத்தை பண்ணி எவ்வளவு ஒரு கெட்டையான வாழ்க்கை வாழ்ந்து தப்பிதமான வழியில நடந்து இவ்வளவு காரியங்களை செஞ்சு கடைசியில் அவன் வரும்போது பிச்சைக்காரன் போல வரும்போது இந்த ஊர் எப்படி பேசும்? சுத்தி உள்ள மக்கள் என்ன பேசுவாங்க? இந்த யூதர்கள் வந்து யாரோட கலந்து இருந்தாங்களாம்? கிஃப்ட் சொல்றதுக்கு வந்து வித்தியாசமாக இருக்கலாம். நான் என்ன யோசிச்சு தெரியுமா? இந்த கெட்டகுமாரன் போயிட்டான். இந்த தகப்பனார் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருந்தாரு.
எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருப்பாரு, ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்காக எவ்வளோ அழுதுருப்பாரு. அவரால் எதுவும் செய்ய முடியுமா? ஒரு குமாரன் போயிட்டான், சொத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டான். அவன் எதுக்கு சமமான பேசுது? செத்து போயிட்டான், அதுக்கு சமமா அது பேசுது. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பான். அவர் கஷ்டப்படும் போது அவரு எத்தனை தடவை அவர் சிக்காயிருப்பாரு, எத்தனை தடவை அவர் நினைச்சு அழுது அவரால் எந்திக்க முடியாம இருந்திருக்கும். அப்ப யார் அவர் கூட இருந்தான்? ஒரே ஒரு ஆளு, அவருடைய மூத்த குமாரன். கண்டிப்பாக என்னை பொறுத்தவரை அவன் கோவப்படுறதுக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்குது. அவன் கடவுளுக்கு உண்மையா இருந்தான், தகப்பனாருக்கு உண்மையா இருந்தான், அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையில உண்மையா இருந்தான். அது மட்டும் இல்லை, அவன் நியாயத்தோடு இருந்தான். இவ்வளவு காரியம் செஞ்சவன் கோவப்படுறது தப்பா? மூத்த பையன் விட்டுட்டு போயிட்டான், ரெண்டாவது பையன் இவனுக்கு அதிக பொறுப்புகள் இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுருச்சு. வெளியும் வேலையும் பார்க்கணும், வீட்டையும் கவனிக்கணும். வயதான தகப்பனார், ஆனாலும் தகப்பனார் வெளியே வராது. வெளியே வந்துட்டு அவனை சமாதானப்படுத்துறாரு. ஆனா அவன் சொல்றது கரெக்ட் தான். உங்க சொத்தை அவன் அபகரிச்சு வேசிகளுக்கு கொடுத்துட்டானே அப்படின்றாரு. அவன் சொன்னது கரெக்ட் தானே, அவனு தப்பா சொல்லியே. யோசேப்பு சகோதரர்கள் இப்படி கீழே நிற்கிறாங்க, இவர் பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி இருக்கிறாரு, கடினமான அவர்களை நடத்துறாரு. அவர் அப்படி பண்ணலாம், இவர் இப்படி பண்ணக்கூடாதா? தாவீது ராஜா எதுக்கு வேதாகமத்தில் இந்த தப்பை தெளிவுபடுத்தி காட்டியிருக்குது? நமக்கு நம்ம பாடத்தை கற்றுக்கிடலாம். ஒருத்தர் தாவீதை பற்றி எழுதியிருக்குது, பேதுருவுடைய மனமாற்றத்தை பற்றி எழுதியிருக்குது. யாக்கோபு பெரிய தந்திரவாதி, கடவுள் அவனுக்காக எவ்வளோ போராடிருக்கார் சாத்தானுடைய. இதெல்லாம் எதுக்கு நமக்கு காட்டியிருக்குது? நமக்கு அதுலேருந்து ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கிடலாம். இந்த தகப்பனார் நம்ம ஆண்டவர் போல அந்த அந்த கெட்டகுமாரனுடைய முடிவு அருமையான ஒரு முடிவு. கடைசியில் எப்படி அது ரெண்டு பேரும் எல்லாமே சமாதானமா அவன் சொல்றாரு, மகனே இறங்கி வராரு. அதாவது ஆண்டவர் இஸ்ரேல் மக்களை ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். இஸ்ரேல் மக்களை அவங்களுக்கு செருப்பு தையல, அவங்க போட்டுக்க துணி கிழிஞ்சு போல. இது எப்படி சாத்தியம்? 40 வருஷம் நடந்திருக்காங்க. 40 வருஷம் இவங்க இருக்கிறவங்க எப்படி இவங்க செருப்பு செய்யல? எப்படி இது எப்படி இது என்ன காரியம்? 40 வருஷம் ஒன்னாவது இடத்துல நடந்திருக்காங்க. இவங்களுக்கு துணி தேயில, செருப்பு தேயில, சாப்பாடு மண்ணா கொடுத்துருக்கிறாரு. இது எப்படி? ஒரே ஒரு உபாகமத்தில் சொல்லுது, உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 4வது வசனம். தயவுசெய்து எடுத்து வாசிக்க. உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 4வது வசனம். இந்த 2 வசனங்களை சொல்லி முடிச்சிடுறேன். இந்த 40 வருஷமும் இருந்த வஸ்திரம் பழையதாய் போகவில்லை. இல்லை. உன் கால் வீங்கவும் இல்லை. இல்லை. ஒருவன் தன் புத்திரனை சிக்கிறது போல உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிக்கிறார். இது எப்படிங்க சாத்தியம்? எப்படி சாத்தியம்? அதுக்கு அவர் ஆண்டவரே பதில சொல்றாரு பாருங்க. உபாகமம் 32வது அதிகாரம், உபாகமம் 32வது அதிகாரம் 11வது வசனம் 12வது வசனம். கழுகு தன் குட்டை கலைத்து தன் குஞ்சுகளின் மேல் அசைவாடி தன் செட்டைகளை விரித்து அவர்களை எடுத்து அவர்களை தன் செட்டைகளின் மேல் சுமந்து கொண்டு போய்த்தது போல கர்த்தர் ஒருவரே அவனை வழி நடத்தினார். போதும். ஆண்டவர் சில நேரம் நம்ம நினைக்கிறோம், ஆண்டவர் இந்த தகப்பனார் கேரக்டர் ஆண்டவருக்கு ஒரு சமமான ஒரு காரியம். ஆண்டவர் இந்த வாமையை சொல்லியிருக்காரு, நான் சும்மா சொல்லலை. சில நேரம் ஆண்டவர் செய்கிற காரியம் நமக்கு தெரியாது.
ஆண்டவர் நம்மளுடைய நமக்கு என்ன திட்டத்தை வச்சிருக்காரு, எதுக்கு ஒரு காரியம் நமக்கு நடக்கலை, எதுக்கு டிலே ஆகிட்டு இருக்கா, அதில் ஒரு திட்டத்தை வச்சிருக்கிறாரு. இவர் 40 வருஷம் இஸ்ரவேல் மக்களை ஒரு பெரிய கண்டிப்பாக சுமந்தாருங்க. அவங்க ஒருவேளை நடந்திருக்கலாம் வைக்கலாம், ஆண்டவர் கண்டிப்பாக சுமந்தார். எப்படி அதே வசனம் காட்டியிருப்பாங்க. யாத்திராமம் 19வது அதிகாரம் 4வது வசனம். யாத்திராமம் 19. நான் எகிப்திலிருந்து செய்ததையும் யாத்திராமம் 19:4. நான் எகிப்திலிருந்து செய்ததையும் நான் உங்களை கழுகுகளுடைய செட்டைகளின் மேல் சுமந்து உங்களை எண்ணெயிலே சேர்த்துக் கொண்டதையும் நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள். ஆண்டவர் நம்மளை சுமக்கிறார். நிறைய தடவை நம்ம ஆண்டவரே சந்தேகப்படுறோம், ஆண்டவரே குறை கூறணும். இந்த மூத்த குமாரன் சொன்னது போல ஆண்டவருடைய சித்தம் என்ன தெரியுமா, அவனை விடக்கூடாது, அந்த குமாரனை விடக்கூடாது. எப்படி கெட்ட குமாரனுக்கு எவ்வளோ தூரம் போறாரோ, ஆண்டவருடைய முக்கியமான பிரச்சனை யார் தெரியுமா வச்சு, முக்கியமான பிரச்சனை கெட்டவங்களை வச்சு கிடையாது. ஆண்டவருடைய முக்கியமான பிரச்சனை நல்லவங்களை வச்சு தான். ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை வச்சு தான் ஆண்டவருக்கு பிரச்சனையே. பாவம் செய்யறவங்களையோ அவங்கள வச்சு பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா அவங்க டக்குன்னு வந்துடுவாங்க. கடவுளோடு இருக்கிறவங்க தான் ஆண்டவருக்கு பிரச்சனை. ஆகவே இப்பேற்பட்ட ஆண்டவர் நமக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார். எப்படி இந்த கதையை, இந்த ஒரு ஓமையை எவ்வளோ அதிசயமா இதை உள்ள இருக்கிற அப்படியோ நிறைய காரியங்கள் சொல்லணும்னு நேரம் இல்லை, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அதிகப்படியான காரியங்கள் இதுக்குள்ள இருக்குது. உண்மையிலே ஆச்சரியம். ஆண்டவர் நம்மளுடைய தகப்பனார் நமக்கு எவ்வளோ காரியங்கள் வச்சிருக்கிறாரு. ஆகவே இதை ஆண்டவர் என்ன காரியத்துக்கு சொல்லணும் சொன்னார் சொல்லி அதை சொல்லி முடிக்கணும், அதுக்கு நேரம் இல்லை. இருந்தாலும் தேவன் கொடுத்த இந்த நல்ல காரியம், இந்த கெட்ட குமாரில் இருந்து 3 கேரக்டர், கெட்ட குமாரன், மூத்த குமாரன், தகப்பனார். இதுல இருந்து ஒரு பெரிய பாடம் இதுக்குள்ள இருக்குது. ஆண்டவர் எப்பேற்பட்ட மகனாக இருந்தாலும் சரி, நல்லவனாக இருந்தாலும் சரி, கெட்டவனாக இருந்தாலும் சரி, துரோகியாக இருந்தாலும் சரி, பரிசுத்தமானாலும் சரி, எல்லாருக்கும் ஒரே ஈக்குவலாக தான் நம்மளை வச்சிருக்கிறாரு. கெட்டவனும் விட்டுட்டு போகக்கூடாது. அதுதான் ஆண்டவருடைய சித்தம். ஆகவே வந்திருக்கிற நீங்கள் ஆண்டவரோடு சேர்ந்து இருப்போம். ஒன்று மட்டும் மறந்துடாங்க, ஆண்டவர் நம்மளை தினந்தோறும் நம்மளை தூக்கி நம்மளை சுமக்கிறாரு. நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் செய்கிறாரு. ஆண்டவரோடு கூட இருப்போம். தேவன் தான் இந்த கொடுத்த நல்ல நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். முடிப்பாடலாக யாரும் எழுந்து நின்று 204வது பாடலை பாடும். 204வது பாடல். பாவத்தின் பலன் மரணம், மரணம் ஓ பாவி நடுங்கினாயோ. பாவத்தின் பலன் மரணம், மரணம்
ஜபத்தையும் ஆசீர்வாத ஜபத்தையும் செய்வாங்க. நேசித்து காத்து வழி நடத்துகிற அன்புள்ள தகப்பனே, ஒவ்வொரு ஓய்வு நாளும் உண்மை பற்றி நினைக்கவும் வேதத்தின் காரியங்களை, மகத்தான காரியங்களை நாங்கள் நினைவு கூர்ந்து அதன் மூலமாக கிடைக்கும் காரியங்களை நாங்கள் அளவில்லாமல் பெற்றுக்கொள்ளவும் நீர் கொடுத்து வருகின்ற தயவிற்காக கொடான ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை எடுக்கின்றோம். கெட்ட குமாரன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பணத்தின் அருமையை பற்றி தெரியாமல், பாசத்தின் அருமையை பற்றி தெரியாமல், காரியங்களிலிருந்து விலகி ஓடி திரும்பவுமாக தன் தகப்பனிடத்திற்கு கர்த்தரிடத்திற்கு வந்தது போல அன்புள்ள தகப்பனே, நாங்கள் எல்லோரும் வழிதப்பி நடந்து சாத்தானின் படியில் பல ரூபங்களிலே இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆவியானவரின் அனுக்கிரகம் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் இருக்கவும், திரும்பவுமாக மனம் கசந்து அழுது வாழ்க்கையிலே நொந்து போன காரியங்களை நினைத்து பார்த்து இனிமேல் அந்த மாதிரியான வாழ்க்கை வேண்டாம், எப்பொழுதும் என் ஆண்டவரோடு கூட இருப்பேன் என்று நினைத்து அன்புள்ள தகப்பனே வாழ்க்கையை சரி செய்து கொண்டது போல எல்லா பிள்ளைகளும், மூத்த குமாரனாக இருந்தாலும் இளைய பிள்ளையாக கெட்ட குமாரனாக இருந்தாலும் ஆண்டவரிடத்தில் திரும்ப வந்து சேர்ந்து அதுவே ஒரு நிலையான வாழ்க்கை, அதுவே நித்திய ராஜ்யத்திற்கு எங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்று உணர்ந்த பிள்ளைகளாக இந்த உலகத்திலே நாங்கள் முடிவு பரியந்தம் வாழவும், ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து 2ஆம் முறை வரும் அளவும் வாழவும் நீரே கிருபை தரவனுமாய் கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம். கொடுக்கப்பட்ட இந்த காணிக்கைகளையும் நீரை ஆசீர்வதித்து அவர்கள் 100 பலன் கொடுக்க வேண்டும் ஜெபிக்கின்றோம். எங்களையும் முற்றிலுமாக தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளையும், வாலிப பிள்ளைகளும், வயதானவர்களும் எல்லோரும் தங்களை ஒப்புக் கொடுத்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை அலசி ஆராய்ந்து உம்முடைய திருக்கரத்திலே கொடுத்து தெய்வம் கொடுக்கும், உலகம் கொடுக்கக்கூடாத அந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும், வாழ்கின்ற கொஞ்ச கால வாழ்க்கையிலே சந்தோஷத்தோடும் சமாதானத்தோடும் இருக்க நீரே கிருபை தர வேண்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். பரம தகப்பனே, ஆமென். கர்த்தரே ஸ்தோத்திரம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களில் இருப்பதாக.